नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ विनय छठेला श्री जीवन प्रज्ञा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सर्वेનું स्वागत करूँ छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे स्टांडर्ड 10th अंदर यूनिट 2 पार्ट 1 एमां जोयो अने तमे भण्या बराबर। हवे आपणे यूनिट 2 ध ह्यूमन रोबोट, विद्यार्थी मित्रों अहीं शुं लखेलुं छे? ध ह्यूमन रोबोट। ध ह्यूमन एटले मानवीय अने रोबोट एटले के यंत्र मानव बराबर, के मानवीय यंत्र मानव शुं लखेलुं छे? गुजराती शुं थाय? ध ह्यूमन रोबोटनो मीनिंग शुं थशे? मानवीय यंत्र मानव। रोबोट एटले यंत्र मानव, ह्यूमन एटले के मानवीय बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों तमे अहीं पार्ट 1 जोया छो बराबर अने भण्या छे। तो हवे आपणे विद्यार्थी मित्रों ज्यांथी बाकी छे त्यांथी आपणे थोड़ू लई लईए। विद्यार्थी मित्रों अहीं एक रोबोटनी वात करवामां आवी छे बराबर। रोबोट एटले यंत्र मानव बराबर। तो ए रोबोट एटले के यंत्र मानव रोबोट बराबर। तो ए एक सुपर रोबोट प्लाझामां छे बराबर ने, अने ते एक प्रेम चोपड़ा नामना व्यक्तिने रोबोट जोईए छे बराबर। अने ते लेवा माटे सुपर रोबोट्स प्लाझामां जाय छे अने एक रोबोटनी खरीदी करे छे। ते रोबोट केवो छे, तेनुं हलनचलन केवुं छे, केवो कार्यशील छे ते बराबर अहीं ते जाणे छे बराबर। रोबोट कई कई क्रिया करी शके छे ए बराबर। अने तेमने एक रोबोट पण मळे छे बराबर। ए रोबोट एमने गमे छे बराबर। ए रोबोटनुं नाम छे विद्यार्थी मित्रों राम्स। शुं नाम छे विद्यार्थी मित्रों तेनुं? तो नाम छे रामसी 070। शुं नाम छे? रामसी 070 एटले के रामसी 070 आ रोबोटनुं नाम छे बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे ज्यांथी बाकी हतो बराबर एनो एक पेरेग्राफ आपणे लई लईए बराबर। एमना पेरेग्राफ आगळथी एक लई लईए। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं ध्यान आपजो कि पेरेग्राफ शुं कहेवा मांगे छे ज्यांथी बाकी त्यांथी। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं ध्यान आपजो, प्रेम चोपड़ा नोडेड एटले के प्रेम चोपड़ाए माथुं धोणाव्युं बराबर। ध सेल्समेन डेमोन्स्ट्रेटेड ध गेट ग्रीप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शन। ते प्रेम चोपड़ाए माथुं धोणाव्युं। ध सेल्समेन एटले के वेचवावाळाए शुं के डेमोन्स्ट्रेट दर्शाव्या। शुं दर्शाव्युं? गेट एटले के शुं दर्शाव्युं विद्यार्थी मित्रों? तो तेने दर्शाव्युं गेट एटले के रोबोटनुं हलनचलन, ग्रीप एटले पकड़, शुं थशे? ग्रीप एटले पकड़, मूवमेंट हलनचलन, एंड सम प्रोग्राम फंक्शन एटले કેટલાક પ્રોગ્રામ કાર્યશીલ છે તે તેમને દર્શાવ્યું બરાબર। એવરીથિંગ વોઝ વેલ ટ્યુન એન્ડ ફિક્સ્ડ એટલે કે એવરીથિંગ એટલે દરેક બધું જ સારી રીતે કાર્યરત અને ગોઠવેલું હતું। વોઝ એટલે હતું એવરીથિંગ બરાબર। પ્રેમ ચોપડા સીમ્ડ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ડીલ। પ્રેમ ચોપડાએ સેટિસ્ફાઈડ એટલે કે સંતોષ થયો, ડીલ એટલે સોદો બરાબર। તો પ્રેમ ચોપડાને આ સોદાથી સંતોષ હોય તેવું લાગતું હતું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે અહીંયા સુધી જોઈ ગયા હતા બરાબર। હવે આપણે આગળ જોવાના છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો શું લખેલું છે ત્યાંથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો, I must tell you, like all robots and adhering to the discipline of robotics, Ramsey has an inbuilt system of 3 principles. પ્રિન્સિપલ એટલે સિદ્ધાંત બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આઈ મસ્ટ ટેલ યુ, ટેલ એટલે કહ્યું બરાબર, મારે તમને જણાવવું જ જોઈએ બરાબર। ટેલ એટલે કહેવું, જણાવવું, મારે તમને જણાવવું જ જોઈએ કે લાઇક ઓલ રોબોટ્સ એટલે કે બધા રોબોટ્સની જેમ, એન્ડ અધેરિંગ ટુ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ રોબોટિક્સ, રામસી હેઝ એન ઇન બિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ્સ એટલે કે ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં શું કહેવાય છે? તો રોબોટની જેમ રોબોટિક એટલે કે યંત્રમાનવ બનાવવાનું વિજ્ઞાનના નિયમ અનુસાર, એનો નિયમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમ અનુસાર શું કહેવામાં આવે છે? એટલે કે ડિસિપ્લિન એટલે કે નિયમ બરાબર, શિસ્ત નિયમ બરાબર।
तो अहीं ધ્યાન આપજો તેમના રામસી હેઝ એન ઇન બિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ્સ એટલે કે સિદ્ધાંતો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો પ્રિન્સિપલ્સ એટલે કે સિદ્ધાંતો અને પ્રિન્સિપાલ એટલે આચાર્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં બેમાં ખાસ બધાને જુદો જ પડે છે બરાબર પ્રિન્સિપલ્સ એટલે કે સિદ્ધાંતો અને પ્રિન્સિપાલ એટલે આચાર્ય બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો રામસીની રચનામાં 3 સિદ્ધાંતો ગોઠવવામાં આવ્યા છે કેટલા 3 સિદ્ધાંતો કયા 3 સિદ્ધાંતો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પેરેગ્રાફ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર આઈએમપી છે આ પેરેગ્રાફ કેવો છે આઈએમપી છે કયા 3 સિદ્ધાંતો પ્રિન્સિપલ તો ધ રોબોટ વિલ શું લખેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ રોબોટ વિલ ઓબે હિઝ માસ્ટર એટલે માલિક બરાબર ઓબે એટલે આજ્ઞાનું પાલન કરવું વિલ ભવિષ્યકાળ દર્શાવે ધ રોબોટ એટલે યંત્રમાં નામ એટલે શું કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ રોબોટ હંમેશા તેના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરશે શું કરશે ઓબે એટલે કે આજ્ઞાનું પાલન કરશે આ પહેલો નિયમ છે પ્રિન્સિપલ સિદ્ધાંત છે ધ રોબોટ વિલ નોટ હાર્મ્સ હ્યુમન્સ એટલે કે માનવીને બરાબર હાર્મ્સ એટલે નુકસાન પહોંચાડવું બરાબર તો શું કહેવા માંગે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું સિદ્ધાંત શું કહેવામાં આવે છે રોબોટ વિલ નોટ હાર્મ્સ હ્યુમન્સ એટલે કે રોબોટ માનવીઓને નુકસાન નહીં પહોંચાડે હ્યુમન્સ એટલે કે માનવીઓને નુકસાન નહીં પહોંચાડે અને ત્રીજું છે એન્ડ ધ રોબોટ્સ વિલ નોટ ટેક હાર્મ્સ ટુ હરસેલ્ફ એટલે કે રોબોટ પોતાને નુકસાન નહીં થવા દે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પેરેગ્રાફ ખાસ ધ્યાનમાં લેજો કે આ શું કહેવા માંગે છો આઈ મસ્ટ ટેલ યુ લાઇક ઓલ રોબોટ્સ એન્ડ અધરિંગ ટુ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ રોબોટિક્સ રામસી હેઝ એન ઇન બિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 principles the robot will obey his master the robot will not harms humans and the robot will not take harms to herself એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહેવા માંગે છે એમાં તો આઈ મસ્ટ ટેલ યુ એટલે કે મારે તમને જણાવવું જ જોઈએ કે આ બધા રોબોટની જેમ અને રોબોટિક યંત્રમાના બનાવવાનું વિજ્ઞાનના નિયમ અનુસાર રામસીની રચના કોની રચના રામસીની રચના 3 સિદ્ધાંતોમાં ગોઠવવામાં આવી છે 3 પ્રિન્સિપલ બરાબર તો રોબોટ હંમેશા તેના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરશે રોબોટ માનવીઓને નુકસાન નહીં પહોંચાડે અને રોબોટ પોતાને નુકસાન નહીં થવા દે પોતાના માલિકને પણ નુકસાન ન થવા દે અને માનવીઓને નુકસાન ન પહોંચાડે અને પોતાને પણ નુકસાન ન થાય બરાબર આ રીતે એના 3 સિદ્ધાંતો છે હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રેમ ચોપડા હર્ડ ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ એન્ડ ઇટ ઇમ્પ્રેસ્ડ હિમ પ્રેમ ચોપડા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો અહીં આ પ્રેમ ચોપડા આ રોબોટ ખરીદવાવાળો છે બરાબર અને એને આ ડીલ મંજૂર થઈ ગઈ છે અને આ તેમને સાંભળ્યું છે શું હર્ડ એટલે સાંભળ્યું ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ એટલે કે પહેલું નિયમ સિદ્ધાંત શું હતો તો એન્ડ ઇટ ઇમ્પ્રેસ હિમ અને પહેલાં જ પ્રેમ ચોપડા પહેલો સિદ્ધાંત સાંભળીને ઇમ્પ્રેસ એટલે કે પ્રભાવિત થયો શું થયો પ્રભાવિત થયો ઇમ્પ્રેસ્ડ એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રભાવિત થવું હી ડીડ નોટ ટેક નોટિસ ઓફ ધ અધર ટુ નોટિસ એટલે ધ્યાન ઓફ ધ અધર ટુ એટલે કે બીજા 2 બરાબર તો તેણે આનંદમાં માથું ધુણાવીને શું થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પ્રેમ ચોપડાએ પહેલો સિદ્ધાંત સાંભળીને પ્રભાવિત થયો અને તેણે બાકીના 2 સિદ્ધાંતો તરફ ધ્યાન આપ્યું નહીં 2 સિદ્ધાંતો હતા એમનું ધ્યાન આપ્યું નહીં હી નોડેડ ડિલાઇટેડલી એન્ડ અસાઇન્ડ ધ સેલ ડીડ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ નો મિસયુઝ ઓફ ધ રોબોટ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો કે હી નોડેડ એટલે કે હી નોડેડ માથું ડોલાવ્યું ડિલાઇટેડલી એટલે કે આનંદમાં એન્ડ અસાઇન ધ સેલ ડીડ એટલે દસ્તાવેજ બરાબર જે વેચાણ માટેના જે એન કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કરાર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો કોન્ટ્રાક્ટ એટલે શું થયું કરાર કર્યા બરાબર દસ્તાવેજ ઉપર કરાર કે ઓફ નો મિસયુઝ ઓફ ધ રોબોટ એટલે કે મિસયુઝ એટલે કે દુરુપયોગ મિસયુઝનો મતલબ શું થાય દુરુપયોગ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો કે
તેણે આનંદમાં માથું ધોણાવ્યું અને વેચાણ દસ્તાવેજ અને રોબોટનો દુરુપયોગ નહીં થાય તે કરાર પર સહી કરી સોંપી દીધા. શું કર્યું? સહી કરીને સોંપી દીધા. હી હેડ નાવ ગોટ અ સર્વન્ટ એન્ડ એન અકમ્પ્લિશ. હી હેડ નાવ ગોટ અ સર્વન્ટ એટલે નોકર, બરાબર. એન્ડ એન અકમ્પ્લિશ એટલે સાગરીત, બરાબર. હવે તેની પાસે એક નોકર અને સાગરીત હતો. શું હતું? એક નોકર અને સાગરીત. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં શું લખેલું? ઇફ રામ સી 070 માય રોબોટ કેન શોપ ફોર ગ્રોસરી ધેન વાય નોટ ફોર બેટર થિંગ્સ લાઇક જ્વેલ્સ થોટ પ્રેમ ચોપડા. પ્રેમ ચોપડાએ થોટ્સ એટલે વિચાર્યું. શું વિચારે છે? ઇફ એટલે જો તો. ઇફ રામસી 070 એટલે કે રામસી 070 માય રોબોટ કેન શોપ ફોર ગ્રોસરી એટલે કરિયાણું. ધેન વાય નોટ ફોર બેટર થિંગ્સ એટલે કે એના કરતાં બીજી વસ્તુઓ સારી. લાઈક જેમ કે જ્વેલર્સ એટલે કે ઝવેરાત, બરાબર. હીરા માણેક સોના ચાંદીના દાગીના, બરાબર. તો એનું ગુજરાતી શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રેમ ચોપડાને વિચાર આવ્યો. થોટ્સ એટલે વિચાર આવ્યો. રામસી 070 એટલે કે 070 મારો રોબોટ જો કરિયાણું ખરીદી શકે તો હીરા જેવી સારી વસ્તુઓ કેમ નહીં? એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો, બરાબર. કેમ નહીં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન આપજો શું કહેવા માંગે છે. In the market, robots carrying heavy packets, buying theater tickets, carrying grocery to the cars were a common sight, but still arrange and amusing servants એટલે નોકર, બરાબર. રોબોટ કેરિંગ એટલે લઈ જવું, બરાબર. હેવી ભારે, પેકેટ્સ એટલે કે વસ્તુ, પેકેટ. બાઇંગ એટલે ખરીદી. થિયેટર ટિકિટ એટલે કે થિયેટરમાં ટિકિટ. કેરિંગ ગ્રોસરી એટલે કરિયાણું. ટુ ધ કાર્સ વેર અ કોમન સાઇટ બટ સ્ટીલ સ્ટ્રેન્જ એટલે કે જે અજાણ્યો વ્યક્તિ, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી આનું ગુજરાતી શું થશે? તો ઇન ધ માર્કેટ એટલે કે બજારમાં. શું થશે? બજારમાં ભારે સામાન ઉપાડતા, સિનેમાની ટિકિટ ખરીદતા, ગાડી સુધી કરિયાણું લઈ જતા રોબોટ્સ એક સામાન્ય દ્રશ્ય હોવા છતાં તેઓ વિચિત્ર, સ્ટ્રેન્જ એટલે કે વિચિત્ર, બરાબર. વિચિત્ર અને રમૂજ પાડે તેવા નોકરો હતા. અમ્યુઝિંગ એટલે કે રમૂજ, અમ્યુઝિંગ એટલે કે નવાઈ પમાડે તેવા નોકરો હતા. રામ સી 070 વોઝ thoroughly efficient. રામસી 070 એટલે કે રામસી 070 ખૂબ જ કાર્યક્ષમ હતો, બરાબર. કેવો હતો? કાર્યક્ષમ. ઇફિશિયન્ટ એટલે કાર્યક્ષમ. વિથ tremendous speed and accuracy he collected the grocery into the shopping trolley and paused for the next command. એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આદેશ આપો. પોસ્ટ એટલે કે થોડી વાર માટે રૂકવું. ગ્રોસરી એટલે કરિયાણું, બરાબર. શોપિંગ એટલે ખરીદવું. ટ્રોલી એટલે કે જે સામાન લઈ જવા માટેની નાનકડી ટ્રોલી, બરાબર. તો હાથગાડી, ટૂંકમાં શું કહેવાય? હાથગાડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે શું થશે એનું ગુજરાતી? તો તે અતિશય ઝડપ અને ચોકસાઈથી બધો જ સામાન હાથગાડી ટ્રોલીમાં ભરીને બીજા આદેશની રાહ જોતો ઊભો હતો. શું કરતો હતો? બીજા આદેશની રાહ જોતો ઊભો હતો. 2 કિલોમીટર્સ ઓફ મેંગોઝ 2 કિલોગ્રામ, સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 કિલોગ્રામ્સ ઓફ મેંગોઝ એટલે કે 2 કિલોગ્રામ કેરી. ripe and juicy, commanded Prem Chopra from a distance, seeing a huge pile of mangoes. Pile એટલે ઢગલો, huge એટલે મોટા ઢગલામાંથી, બરાબર. ડિસ્ટન્સ એટલે કે થોડા અંતરે, ફ્રોમ પ્રેમ ચોપડા. તો શું કહેવા માંગે? મેંગોઝ એટલે વિદ્યાર્થી કેરીઓ, બરાબર. રાઇપ. તો વિદ્યાર્થી અહીં ધ્યાન આપજો શું કહેવા માંગે છે. તો 2 કિલો પાકી, રાઈપ એટલે કેવી કિલો? પાકી. અને જ્યુસી એટલે કે રસવાળી. 2 કિલો પાકી અને રસવાળી કેરીઓનો મોટો ઢગલો જોઈને પ્રેમ ચોપડાએ દૂરથી જ આદેશ આપ્યો.
क्यांथी आप्यो? दूरथी आदेश आप्यो। इन नो टाइम रामसी 070 हेड सिलेक्टेड द बेस्ट वन। अने इन नो टाइम एटले के समय थोड़ा ज समय में एटले के पळवार में तो रामसिंहे सौथी सारी बेस्ट एटले के सौथी सारी केरीओ पसंद करी। सिलेक्ट एटले पसंद करी, बराबर। तो शुं थशे गुजराती? पळवार में तो रामसिंहे सौथी सारी केरीओ पसंद करी लीधी हती। पे एट द कैश काउंटर प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर। एटले कि पे एटले चूकवવું, द कैश काउंटर एटले कि जे नकद काउंटर पर बिल चूकवी दे एवं प्रेम चोपड़ाए कमांड एटले कि आदेश आप्यो। शुं कर्युं? कैश एटले कि नकद काउंटर पर बिल चूकवी दे प्रेम चोपड़ाए कमांड में आदेश आप्यो। शुं कर्युं? कमांड में आदेश आप्यो। हवे विद्यार्थी मित्रों अहीं ध्यान आपजो कि रामसी 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक अ फेथफुल डॉग वेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स। हवे गोपाल ज्वेलर्स एटले कि गोपाल ज्वेलर्स एटले कि जवेरात, बराबर। रामसी 070 फॉलो एटले कि शुं करवुं? फॉलो एटले अनुसरવું। શું થશે? अनुसरવું। तो रामसी 070 एटले कि रामसी 070 प्रेम चोपड़ा, ध्यान आपजो विद्यार्थी, प्रेम चोपड़ा गोपाल ज्वेलर्स पासे ऊभो रह्यो अने त्यारे रामसी 070 एक वफादार कूतरानी जेम तेमनी पाछळ गयो। फेथफुल एटले वफादार, डॉग एटले कूतरो, बराबर। अने कोनी पाछळ जईने ऊभो रह्यो? गोपाल ज्वेलरी पासे, बराबर। प्रेम चोपड़ा गोपाल ज्वेलर पासे ऊभो रह्यो त्यारे रामसी 070 एक वफादार कूतरानी जेम तेमनी पाछळ गयो। कोण गयुं तेमनी पाछळ? तो रामसी 070 रोपाड़ कोनी पासे? तो गोपाल ज्वेलरीज जवेरात पाछळ गयो, बराबर। एक वफादार कूतरानी जेम एटले कि फेथफुल डॉगनी जेम, बराबर। हवे शुं थशे आगळ विद्यार्थी मित्रों? तो ध्यान आपजो। थ्रू द ग्लास विंडो ही सो अ जनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट एटले घरेणां, गोल्ड एटले सोનું, बराबर। डिस्प्ले दर्शावी, जनरस एटले कि थ्रू द ग्लास विंडो एटले कि ग्लास विंडो एटले कि काचनी बारी। ही सो तेने जोयुं, बराबर। तो विद्यार्थी हवे शुं थशे एनुं गुजराती? तो काचनी बारीमांथी तेने विपुल प्रमाणमां गोठवेला सोनाना दागीना जोया। शुं कर्युं? सोनाना दागीनाने जोया। हवे क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर्ड अराउंड द कॉर्नर एंड स्पोक इनटू द रिमोट कंट्रोल सॉफ्टली एंड क्लियरली। हवे ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों, शुं कहेवा मांगे छे? तो क्विकली एटले झड़पथी प्रेम चोपड़ा डिसअपियर एटले कि थोड़ीक दूर अदृश्य थई गयो। अराउंड द कॉर्नर एटले खूणामांथी। एंड स्पोक इन द रिमोट कंट्रोल अने रिमोट कंट्रोल थी तेमने आदेश आप्यो। शुं कंट्रोल? सॉफ्टली एटले कि धीमेथी, एंड क्लियरली एटले कि स्पष्टपणे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं ध्यान आपजो कि काचनी बारीमांथी तेने विपुल प्रमाणमां गोठवेला सोनाना दागीनाने जोया, बराबर। पछी ते झड़पथी, क्विकली एटले शुं थशे? झड़पथी एक खूणामां संताई गयो अने रिमोट कंट्रोलमां धीमेथी अने स्पष्ट बोल्यो। शुं कर्युं? स्पष्ट बोल्यो। हवे शुं कहे छे विद्यार्थी मित्रों? ध्यान आपजो। अहीं अवतरण चिन्हनी अंदर इन्वेस्टेड कोमानी अंदर शुं कहेवा मांगे छे? तो पीक अप अ नेकलेस एंड हाइड। नेकलेस एटले कि हार, गळामां પહેરવાનો हार, एने शुं कहेवाय? नेकलेस। पीक अप एंड हाइड, हाइड एटले कि शुं कह्युं? संताड़ी देवो, बराबर। अने पीक अप एटले कि उठावी लेवो। तो एक हार उठावीने संताड़ी दे एवो आदेश करे छे। कोण करे छे? प्रेम चोपड़ा। कोने? तो रामसी 070 ने, बराबर। पीक अप अ नेकलेस एंड हाइड एटले कि एक हार उठावीने संताड़ी दे। शुं करे छे? एक हार उठावीने संताड़ी दे।
અને શું કહે છે? નો નોઇઝ. નો નોઇઝ એટલે કે શાંતિથી અવાજ કર્યા વગર. ઇન્ફોર્મેશન નોટ ટુ બી રિલીવડ એટલે કે શાંતિથી માહિતી બહાર પડવી ન જોઈએ. કે ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે માહિતી બહાર રિલીવડ એટલે કે બહાર પડવી ન જોઈએ. બરાબર, નોટ એટલે નહીં, એટલે કે શાંતિથી માહિતી બહાર પડવી જોઈએ નહીં. ટોપ સિક્રેટ એટલે કે એકદમ ખાનગી. સિક્રેટ એટલે ખાનગી. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીઓ, સિક્રેટ એટલે શું થશે? ખાનગી, એકદમ ખાનગી છે. અધરવાઇઝ આઈ વિલ ડિફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ હી થ્રેટન્ડ. થ્રેટન એટલે કે ધમકી. બરાબર, અને ડિફ્યુઝ એટલે કે શું કરવું? નકારવું, નહીં, ના પાડી દેવી. બરાબર, એટલે કે શું કર્યું તેને? અધરવાઇઝ જો તો. બરાબર, નહીંતર એવો. અધરવાઇઝ એટલે કે નહીંતર. આઈ વિલ ડિફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ એટલે કે હું તમારી સિસ્ટમને બંધ કરી નાખીશ. શું કરી નાખીશ? તેણે ચેતવણી આપી. થ્રેટન એટલે કે ચેતવણી આપી દીધી. એક હાર શાંતિથી બહાર પડ્યા વગર, માહિતી બહાર પડ્યા વગરને એકદમ સંતાડી દે, એકદમ ખાનગી છે, નહીંતર હું તારી સિસ્ટમ બંધ કરી નાખીશ, તેણે ચેતવણી આપી. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધ્યાન આપજો કે રામસી 070 મૂવડ ઇનસાઇડ ધ શોપ. રામસી 070 મૂવડ એટલે ખસી ગયો, ઇનસાઇડ એટલે અંદર, ધ શોપ એટલે કે દુકાનમાં, ક્લોઝ ટુ ધ કાઉન્ટર. કાઉન્ટર એટલે કે કાઉન્ટર. બરાબર, તો રામસી 070 એ દુકાનમાં પ્રવેશ કર્યો. બરાબર, ઇનસાઇડ એટલે કે અંદર પ્રવેશ કર્યો. બરાબર, ગયો. ધ શોપ એટલે દુકાનની અંદર. એન્ડ કાઉન્ટર એટલે કે કાઉન્ટરની નજીક ગયો. ક્યાં ગયો? કાઉન્ટરની નજીક. હીઝ મેટાલિક પામ એક્સટેન્ડેડ ફોરવર્ડ સાયલેન્ટલી એન્ડ અ નેકલેસ went into the storage unit without a click or a jingle. ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી. હિઝ મેટાલિક પામ્સ એટલે કે મેટાલિક એટલે ધાતુનો અને પામ્સ એટલે હાથ. તેનો ધાતુનો હાથ એક્સટેન્ડલી એટલે કે ધીમેથી, ફોરવર્ડ સાયલેન્ટલી એટલે કે શાંતિથી અવાજ કર્યા વગર અવાજ કર્યા વિના આગળ લંબાવ્યો. બરાબર, અને કોઈ પણ રણકાર કે ખણકાર. બરાબર, શું થયું? કોઈ પણ રણકાર અવાજ કર્યા વગર, ખણખરાટ કર્યા વિના સ્ટોરેજ યુનિટમાં હાર પહોંચી ગયો. ક્યાં પહોંચી ગયો? સ્ટોરેજ યુનિટ એટલે કે ક્યાં? સંગ્રહ એકમમાં હાર પહોંચી ગયો. બરાબર, નો બડી ટુક નોટિસ એટલે કે નો બડી એટલે કોઈએ પણ, ટુક નોટિસ ધ્યાન. બરાબર, કોઈએ ખબર ન પડી, કોઈને પણ ધ્યાન ગયું નહીં. બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીં સુધી ખબર પડી ગઈ હશે. બરાબર, શું થયું? તો રામસીએ 070 નામનો રોબોટ છે, એમને એક સોનાના ગોપાલ જ્વેલરીઝ પાસેથી સોનાનો દાગીનો ચોરી નાખ્યો. બરાબર, શું કર્યું? ત્યાંથી ખસેડી દીધો, કોઈને અવાજ થયા વગર, જાણ ઇન્ફોર્મેશન માહિતી વગર. અને તે ક્યાં પહોંચી જાય? કોઈને અવાજ કર્યા વગર સ્ટોરેજ યુનિટ એટલે કે સંગ્રહ એકમમાં હાર પહોંચી જાય છે અને કોઈને ખબર પડતી નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીં નો બડી ટુક નોટિસ એટલે કે કોઈને ખબર ન પડી. બરાબર ને? ત્યાં સુધી તમને અહીં પાઠ, હવેના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળનો પાઠ ચાલુ રાખીશું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, બાય બાય, થેન્ક યુ.